ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़मर बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश किरपा दा सदका गुरु चरनां विच जुड़ के बहन दा समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही बाणी दा कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की महरामत नाल गुरु दर ते जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु समझाउंदे ने कि यह मनुख दा शरीर औगणा नाल भरिया है, औगणी भरिया शरीर है। ये शरीर औगणा नाल भरिया है। बंदा जाने अणजाने विच औगण खट लैंदा है, लोभ विच लालच विच बस हो के ये औगण कमाउंदा है, वासनावां दे अधीन हो के अपनी मैं करके हंकार करके औगण खट लैंदा है। सतगुरु कहते इन्हां औगणा करके इसने अपने सिर ते औगणा दी पंड चुक लई। लोक अवगणा की बन्नै गंठड़ी। औगणा दी गंठड़ी बंदे ने अपने सिर ते बन के चुक ली है। गुण ना विहाजै कोई, गुण नहीं कोई विहाजदा। ते औगण बंदे नूं लगदा भी नहीं है कि ये औगण है। जिवें किसी बंदे दी बुराई नूं सुणन दा औगण बंदे नूं लगदा ही नहीं कि ये औगण है। कोई साडे कोल आके किसी तीसरे बंदे दी सिफत करे तां असीं उहदे ते यकीन नहीं करदे। असीं कहंदे कि वो बंदा इहो जिहा चंगा हो ही नहीं सकदा, क्योंकि अज दे समय विच कोई चंगा बंदा कित्थे हुंदा है। अज दे समय विच ईमानदार आदमी कित्थे हुंदे ने। इसलिए इहो जी गल उत्ते कोई यकीन नहीं करता। पर जे कोई सानू आके कहे कि वह तुहाडा जिहड़ा गवांढी है ना वो बड़ा चोर है, बड़ा बेईमान है, असीं बिना कोई सवाल कीते यकीन कर लैंदे कि हाँ होना ही है, मैनू भी लगदा ही सी। ये औगण है बंदे दा, ये साडा औगण है कि असीं गलत गल उत्ते जल्दी यकीन कर लैंदे आ, बुराई नूं छेती मन लैंदे आ, चंगियाई नूं नहीं मनदे, गुण नूं नहीं असीं प्रवान करदे, औगण नूं असीं प्रवान कर लैंदे आ कि हाँ वो बंदा गलत होवेगा, होना ही है गलत, असीं मन लिया। ये साडा औगण है, ये बंदियां दी गलती है। ते इसनूं लोग औगण समझदे ही नहीं। वो कहंदे ये कोई औगण थोड़ी ना है, जबकि ये अपने अंदर दा औगण है कि किसी दूसरे नूं माड़ा समझना, किसी दूसरे नूं माड़ा जानना। सतगुरु कहंदे इस तरह जिहड़े लोग औगणा नाल भरे होए ने उन्हां दा पार उतारा किवें होवे, वो पार किवें लंघण, वो पार नहीं लंघ सकते। औगणा नूं गुणा राही खत्म किया जा सकता है। औगणा नूं गुणा राही खत्म कर सकते हैं। जिमें आपां कहंदे ना कि लोहे नूं लोहा ही वड्ढदा है, बिल्कुल ऐसा ही
ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਔਗਣ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੋ, ਭਾਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਜਾਹੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਜਾਹੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਔਗਣ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਵੋ, ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਵੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਿਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਸਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ
ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਾ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਜੇ ਚੇਤੀਐ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਵੋ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਔਗਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਜਾਹੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਵਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ, ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੱਥੇ ਖੜੋਤਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਗਣ ਮਿਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖਿੰਡਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ, ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮਨ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਸ਼ਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੂਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੂਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਆਪ ਵੱਸ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਰ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਚੋ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋੜੀਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਈਏ, ਨੱਚੀਏ ਗਾਈਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਏ, ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਓ ਪਰਾਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੋਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਤ, ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਲਹਿਣਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੀਵਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਮੂਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਖੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੌਜੂਦ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੂਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਭ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਭ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਭ ਕਿੱਥੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਮਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਗ ਕੋਏ। ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਸੰਗਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਵੋ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡੋ, ਬਸ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗਲਤ ਛੱਡੀਏ, ਗਲਤ ਛੱਡੀਏ, ਗਲਤ ਛੱਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਝੂਠ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਊ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਔਗਣ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਬੁਰਿਆਈ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਊ। ਹੀਰਾ ਪਕੜ ਲਵੋ, ਕੌਡੀਆਂ ਆਪੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਸੰਗਰੋ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਜਾਹੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਰਹਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਗੁਣ ਜਾਣਦਾ, ਉਹੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਗਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਬਖਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਬਖਿਆਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਚਮਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਣ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ, ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਸਦਾ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਵਸਿਆ। ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਸੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ। ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਿਆ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਵਿੰਡ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ। 17-18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ। ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਮ ਦਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਖਿਤਾਬ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1748 ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਬਣੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਗੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।